श्री गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशिर राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध जो माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। आपण मानकु मु एठारे कहि रखुची जो मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बारंबार चेष्टा करी चाकरी रे फेल मारुचंती, पारिवारिक गंडगोल रहुची, स्वामी स्त्री मध्यरे वाद विवाद लागी रहुची, सेथि सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम एई तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहा विचार करी आपणको जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासरे सिंह राशिर मासिक राशिफल। सिंह राशि राशि चक्रर पंचम राशि। राशि अधिपति रवि महाग्रह। रवि महाग्रह मध्य यही सिंह राशिर त्रिकोण अधिपति। यही राशि एक अग्नि राशि। मेष राशि अग्नि राशि जहाँकि जेउ अग्नि चतुर्दिग व्यापी जाए, किंतु सिंह राशि एपरी अग्नि राशि जहाँकि हालोजिन लाइट परी गरम सहित आलोक मध्य प्रदान करे, समग्र विश्व को से पालन करे। एही फल उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि पक्षे 100 को 100 फल दिए। एही राशिर 3 गोटी नक्षत्र मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मोट सिंह राशिर 8 पाद भोग हुए और शेष 1 पाद उत्तरा फाल्गुनी भोग करती। एबे राशिर फेब्रुआरी मासर मासिक फल आलोचना करिबा। सिंह राशि सकाशे रवि ग्रह मासर आरंभरु षष्ठ रे भ्रमण करुछंती। या फेब्रुआरी मासर 13 तारिख कुंभ संक्रांति पर्यंत रहिबो। 12 तारिख पर्यंत आपनको शुभ फल मिलिबो। एही समय रे देवगुरु बृहस्पति, सेनापति मंगल, प्रचंड प्रभावशाली ग्रह राहु मध्य शुभ फल देउछंती। एई फेब्रुआरी मासरे सिंह राशि व्यक्ति मानकर शरीर सुस्थ रहिबो। परिवार मध्यरे हस खुशी लागी रहिबो। परिवारर प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करिवे। एही समय रे भाग्य लक्ष्मी आपनक हाथ मुठारे रहिबे। जे कोनोसी व्यवसाय करंतु तहिरे आपनको सफलता मिलिबो। रवि ग्रह षष्ठ रे गोचर भ्रमण करुथिबा समय रे पूर्वरु जेउ माने आपणकर विरुद्ध रे जाउथिले सेही माने आपणको निजर भाबी आपणकर जय गान करिवे। जेउ माने चाकरी करिसंती से माने एही समय रे प्रमोशन पाई पारंती किंबा तांकर दरमा वृद्धि होई जाई पारे। आपण मनरे भाबी नथिबा कार्यमान एही समय रे फलिबो। अति आनंद रे समय बिताइबे। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि सकाशे एकादश रे भ्रमण करुछंती। ज्योतिष शास्त्र रे अछि चैकादशे सर्व फल ददांती, अर्थात बृहस्पति जेउ समय रे एकादश रे गोचर करुथांती से समय रे समस्त दिगरु शुभ फल दियंती। धन जन गोप लक्ष्मी समस्त दिगरु मिलिथाय। एही समय रे संतान प्राप्ति मध्य होई जाय। विभिन्न दिगरु धनर आगमन होइथाय। गोप अर्थात गाई गोरु मध्य वृद्धि हुए। व्यवसाय रु लाभ अधिक हुए। जेउ माने छोट व्यवसाय करुचंती से माने एही समय रे तांको व्यवसाय को बड़ कर देई पारिबे। से आशा मध्य तांकर पूर्ण होई जिवो। मन सुस्थ रहिबो। निज मुख मंडल रु एक आभा प्रकाश हेबो। जेते बड़ शत्रु होइतांतु आपनको देखिबा मात्रे सेमाने परिवर्तन होई जिवे। मंगल ग्रह जे कि समस्त जगत को निज बाहुबल
ଓ ଶକ୍ତି ବଳରେ ରକ୍ଷା କରେ ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ସହଜରେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଲୋକ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳର ସିଂହାସନ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଶରୀରରେ ଏକ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ଜମି ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜମିବାଡ଼ି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବେ। ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କାରବାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଗୋପନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାଖେ ପାଖେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବିଦେଶରେ ଆପଣ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ଓ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧକୁ ତକ୍ଷକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଫଳ ମିଳିବ। ତକ୍ଷକ କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଷ୍ଠୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଶୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏହି ଅଶୁଭକୁ ଅଧିକ କରିବେ ରବି ମହାଗ୍ରହ। 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ରାହୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଥିବା ସମୟରେ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରବି ରାହୁ ଏକତ୍ର ପରାଗ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ବଢିଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆପଣ ସମୟ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାଶ କରିବ। ଯେତେକ କୁବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାରିକୁ ନା କାହାରିକୁ କିଛି ଅବାନ୍ତର କଥା କହି ଅପମାନିତ ହେବେ। ଗୁରୁ ଗୌରବ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଥିବାରୁ ଏହି ଫଳ ଅଧିକ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତେବେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳକ ପତି ଶନିଦେବ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି
ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଦେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। କେହି କେହି ଏହାକୁ ନ ମାନି ନ ଶୁଣି ଉପରେ ଚଢାଇ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶୁଣିଟି ଖୋଲିଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନାମ ଥାଉ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରିର ତିଆରି ଜିନିଷ, ବିରି ଚକୁଳି ହେଉ, ବିରି ବରା ହେଉ କିମ୍ବା ବିରି ତିଆରି ଲଡୁ ହେଉ, ତାହା ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତେବେ ଶନିଦେବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ କିଛି ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚକୋଲେଟ ହେଉ ପଛେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ଆସୁଛି। ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା 17, 18, 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୃତବତୀ ଅର୍ପଣ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ ରସର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ଦେବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।